Okay, good morning to all. From the previous class, I discussed about the topic is known as the living world of animals. The world contains varieties of animal. So that is called biodiversity. And the organism is classified into mainly two types: unicellular organism and multicellular organism. From the previous class, I discussed about the unicellular organism like amoeba and paramecium and euglena and characters and structure. Okay, now discuss about the multicellular organism. The animals are multicellular organism. Such organism different function carried by the different organs of the body. Example: jellyfish, earthworm, snail, fish, frog, monkey, man. Okay, the topic is adaptation in animals. Animals vary in shape, size and behavior. You see the different type of animal. All animals are same in size? No, all animals are not same in size. The animal is differ from the shape, size and structure and behavior. Okay, let's now enter into the topic is called the first adaptation of animal is called fish. This is the structure of fish. The fish body is streamlined body. அப்போ ஃபிஷ்ஷோட பாடி லுக் லைக் ஏ ஸ்ட்ரீம்லைன் பாடி, அதாவது படகு போன்ற ஒரு உருவம் வந்து எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷுக்கு இருக்குது. செகண்ட் கேரக்டர், ஃபிஷ் ஹேஸ் ஸ்பெஷல் ஆர்கன் இஸ் கால்டு கில்ஸ். திஸ் இஸ் கால்டு கில்ஸ். தேர்ட் ஒன், பாடி இஸ் கவர்டு பை ஸ்லீப்பரி ஸ்கேல். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஃபிஷ் எல்லாருமே நம்ம பார்த்துருப்போம். த பாடி இஸ் கவர்டு பை ஸ்லீப்பரி ஸ்கேல், அதாவது செதில்கள் ஃபுல்லாக ஃபிஷ்ஷோட பாடியை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கவர் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு, ஃபிஷ் ஹேஸ் ஃபின்ஸ் ஃபார் ஸ்விம்மிங். அப்போ திஸ் இஸ் கால்டு ஃபின்ஸ். இந்த ஃபின்ஸ் மூலமாக ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது வாட்டரில் இட் கேன் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்விம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு, ஃபிஷ் ஹேஸ் ஸ்ட்ராங் டைல், ஆக்ட் ஆஸ் டு சேஞ்ச் த டைரக்ஷன் அண்ட் கீப் பாடி பேலன்ஸ் இன் வாட்டர். அப்போ the tail of the fish is help with change direction and keep the body balance in water. So this is a characteristic feature for the fish. The fish is the only organism to adapted for the aquatic mode of life. If the fish is take out of water, the fish leads to death because the respiratory organ of the fish is called gills. The gills is only act for the inside of the water. It cannot working for the outside of the water. So the fish is death. The fish body contain different type of parts. This is called mouth. This is called eye. The entire portion is called head அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். And this is called gills. The gills is a special respiratory organ. Next, the whole body is covered by slippery scale, and this is called fins. The fins is a locomotory organ. It can move from one place to another place with the help of the fins. This is called tail. The help of the tail to change the direction forward and backward and sideward. ஸோ இந்த மாதிரியான டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃபிஷ் இந்த டைலை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுது. திஸ் இஸ் கால்டு அடாப்டேஷன் ஃபார் த ஃபிஷ். அண்டு ட்ரா த டயக்ராம் ஆஃப் த ஃபிஷ் அண்ட் லேபிள் த பார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்டீரியர் 2 மார்க்கில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கொஷின்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு, த செகண்ட் அனிமல் இஸ் கால்டு லிசார்டு. நம்ம எல்லாருமே லிசார்டை நம்மளுடைய ஹவுஸில் நைட் டைமில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம். லிசார்ட் இஸ் எ ஸ்கேலி ஸ்கின்டு ரெப்டைல்ஸ். அப்போ ரெப்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த பேக் போன். ஐ எம் ஆல்ரெடி டோல்டு இன் த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் த லெசன் த அனிமல் கிங்டம் இஸ் ப்ராட்லி கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 types based on the backbone: vertebrates and invertebrates. The absence of the backbone is called invertebrates. The presence of the backbone is called vertebrates.
The vertebrates is classified into 5 classes. First class is fishes, second one amphibia, third one reptiles. So in the lizard அப்படிங்கிறது it belonging to the reptile category. Next, lizard, it is differ from snake by leg, movable eye slits, external ear openings. These 3 characteristic features is differ from the snake to lizard. And lizard live in warm region. Warm is nothing but heat, and heatāன regionல live பண்ணக்கூடிய one of the animal is called lizard. And lizard are quadrupedal. Quadra meaning என்ன அப்படின்னா 4. So quadrupedal means by walking 4 leg. அப்போ the picture showing the structure of the lizard contain 4 leg. அப்போ walking is take place by with the help of the 4 legs. Okay, and powerful limb is present. Limb is nothing but hand and leg is considered for limb. So இப்போ lizard அப்படின்னு சொல்லும்போது powerful limb is present. Lizard have rotate head around the head joint. அப்போ தன்னுடைய ஹெட்டை ஹெட் ஜாயிண்ட்லேருந்து ஃபர்தராக வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரொட்டேட் பண்ணுது. லுக் லைக் எ ஹியூமன் பீயிங். நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர், ப்ரீத்திங் டேக் பிளேஸ் பை லங்ஸ். நம்ம ப்ரீவியஸ் அனிமல் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஃபிஷ்ஷு. த ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் ஆஃப் த ஃபிஷ் இஸ் கால்டு கில்ஸ். பட் லிசார்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது த ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் இஸ் ஃபர்தர்லி ஃபுல்லி டெவலப்டு. த ப்ரீத்திங் டேக் பிளேஸ் பை லங்ஸ். அதாவது என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆல் த அனிமல்ஸ் இஸ் ப்ரீத்திங் பை லங்ஸ். ஓகே, சம் லிசார்ட் ரன் பைபெட்டலி. அப்போ பை மீன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் 2. அப்போ பைபெட்டலி அப்படின்னு சொல்லும்போது சம் ஆஃப் த லிசார்ட் வாக் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த 2 legs only. ஓகே, லிசார்ட் ஈட் வெரைட்டி ஆஃப் இன்செக்ட் லைக் மஸ்கிட்டோஸ் அண்ட் காக்ரோச்சஸ் அண்ட் பீட்டில்ஸ். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்செக்டை லிசார்டு வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபுட்டாக வந்து ஈட் பண்ணுது. திஸ் இஸ் அ அடாப்டிவ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஃபார் த லிசார்டு. அண்டு ஸ்னேக் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்னேக்கோட பாடி இஸ் டிவைடட் இன்டு 3 ரீஜியன், ஹெட்டு, ட்ரங்க்கு அண்டு டைல். பட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து இருக்காது. பட் புக் பேக் கொஷனில் ரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸ்னேக் பாடி டிவைடட் இன்ட்டு ஹெட்டு, ட்ரங்க்கு, டைலாக வந்து என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா டிவைட் ஆகிருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பேர்டு. ஸோ பேர்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் த ஏரியல் மோட் ஆஃப் லைஃப். அப்போ பேர்டு அப்படிங்கிறது ஸ்கையில் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ளை பண்ணோம். ஸோ ஏரியல் மோட் ஆஃப் லைஃபுக்கு சூட்டடான அடாப்டேஷன் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா பேர்ட்ஸுக்கு இருக்குது. The first adaptive features, the birds have streamlined body. Next, the body is covered by feathers. And human அப்படின்னு சொல்லும்போது human body is covered by skin. The skin contain epidermal hair. அப்போ mammals-ஓட one of the special adaptive features presence of the epidermal hair. But birds அப்படின்னு சொல்லும்போது birds body covered by feathers. The third character, the body shape provide minimum resistance to hair. Okay, next bird அப்படின்னு சொல்லும்போது the mouth is modified to beak. And other animals, for example mammalsக்கு mouth அப்படிங்கிறது மவுத்தாக தான் இருக்கும். bird அப்படின்னு சொல்லும்போது mouth is converted into beak. what purpose அப்படின்னா to eat the variety of food material and grains and cereals etc etc. So different type of food habitatக்காக the mouth is modified into beak. The beak is differ from the one bird to another bird. The shape and the structure is differed. Okay, the fifth character, breathing take place by lungs. The birds அப்படின்னு சொல்லும்போது it is belonging to the class 4 aves. அப்போ aves அப்படின்னு சொல்லும்போது all the birds are belonging to the class 4 aves.
அப்போ ஏவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது the birds are classified into mainly two types. The first type is called flying bird. The second type is called non-flying bird. For example, penguin and hen and peacock, these birds are considered for non-flying bird அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அதாவது ஸ்கையில் ஸ்கையில் அந்தளவுக்கு வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஃப்ளை பண்ணாது. அண்ட் அதர் பேர்ட்ஸ் லைக் பீஜியன் அண்ட் ஈகிள், திஸ் பேர்ட்ஸ் ஆர் கால்டு ஃப்ளையிங் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, ப்ரீத்திங் டேக் பிளேஸ் பை லங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ என்விரான்மெண்ட்டு அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது லேண்டில் லிவ் பண்ணக்கூடிய ஆல் த ஆர்கானிசம் ப்ரீத்திங் டேக் பிளேஸ் பை லங்ஸ். த அக்வாட்டிக் அடாப்டேஷன் இருந்தால் டிஃப்யூஷன், இல்லை அப்படின்னா கில்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கனை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து அடாப்டிவ் ஃபியூச்சர்ஸ், த ஃபோர் லிம்ப் ஆஃப் பேர்டு மாடிஃபைடு இன்டு விங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பேர்ட்ஸுக்கு ஹின் லிம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹின் லிம்ஸாக தான் இருக்குது. அப்போ இந்த விங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபோர் லிம்ஸ். அப்போ ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஃபோர் லிம்ஸ் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹேண்டு. அண்டு ஹின் லிம்ஸ் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்கோட லெக்கு. அப்போ ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஃபோர் லிம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹேண்டு, ஹின் லிம்ஸ் அப்படிங்கிறது லெக்கு. பேர்ட்ஸுக்கு ஃபோர் லிம்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன்டு விங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஃப்ளையிங். ஃப்ளையிங்காகவே பேர்ட்ஸு தன்னுடைய ஃபோர் லிம்ஸை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா விங்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கு. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அடாப்டேஷன். நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் கேரக்டர், த பேர்டு போன் இஸ் ஹாலோ. ஹாலோ மீன்ஸ் அதாவது போன்ஸுக்குள்ளே வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கேப் இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்டு ஹாலோ போன்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அண்ட் லைட் வெயிட் ஆஃப் போன்ஸ் பிகாஸ் த போன்ஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் ஹேர். அதாவது காற்று அப்படிங்கிறது போன்ஸில் வந்து என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஃபில் ஆகிருக்கு. ஸோ த போன் இஸ் லைட் வெயிட். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் போன்ஸ் இஸ் கால்டு நியூமேட்டிக் போன்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்டீரியர் 2 மார்க் கொஷன், நியூமேட்டிக் போன்ஸ். பட்டு யுவர் டெக்ஸ்ட் புக், அதாவது 6th ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கில் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது இல்லை. This is one of the extra point, pneumatic bones. All birds, the bone is filled with hair, so the bone is lightweight. This type of bone is called pneumatic bones அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு 8th characteristic feature, the tail of the bird help to control the direction of movement. அப்போ பேர்ட்ஸ் வந்து லேண்டிங் ஆகிறது அண்டு அப்ஸ்ட்ரோக் ஃபர்தராக வந்து மேலே ஃப்ளை பண்ணுறது அண்டு கீழே வந்து லேண்டிங்கில் வந்து சிட் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மூமெண்ட் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா டைல், அதாவது அந்த பேர்டோட டைலுக்கு இருக்குது. த டைல் ஆஃப் த பேர்ட் ஹெல்ப் டு கண்ட்ரோல் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த மூமெண்ட், அதாவது ஃபார்வேர்டு அண்டு சைட்வேர்டு அண்டு பேக்வேர்டு ஆல் த மூமெண்ட் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை டைல் ஆஃப் த பேர்டு. நெக்ஸ்ட் கேரக்டர், the birds have strong chest muscle. அப்போ the bird's body contain strong chest muscle with help them withstand the pressure of the air. Okay, next, the special adaptation, at a time bird can see one object with one eye, another object with other eye. அதாவது சேம் டைமில் பேர்ட் அப்படிங்கிறது 2 ஆப்ஜெக்டை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணுது. ஒன் ஆப்ஜெக்ட் வித் ஒன் ஐ, அனதர் ஆப்ஜெக்ட் வித் அனதர் ஐ. திஸ் டைப் இஸ் கால்டு பைனாகுலர் விஷன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் கால்டு 2 மார்க் கொஷன். நெக்ஸ்ட்டு, ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஆஃப் த அனிமல் இஸ் கால்டு கேமல். த கேமல் only living in desert. Okay childrens, let's now enter into the adaptation in camel. Okay, camel live in hot desert where water is very scarce. அப்போ desert அப்படின்னு சொல்லும்போது temperature is very high, rainfall is very low and water is very low. So hot
ஹாட் என்வரான்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா டெசர்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். The structure of the camel helped to survive in the desert because of the following special features. The first adaptation, the camel has long leg. ஸோ கேமலை நீ அப்சர்வ் பண்ணாவே தெரியும், கேமலுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா லாங் லெக்ஸ் இருக்குது, which help to keep its body away from hot sand in the desert. This is called hot sand. In daytime the temperature is very high in the desert. ஸோ பாடியை இந்த டெம்பரேச்சர்லேருந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸில் வைக்கிறதுக்காக கேமலோட லெக் அப்படிங்கிறது வெரி லாங்காக வந்து என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் ஆகிருக்கு. திஸ் இஸ் அ ஃபஸ்ட் அடாப்டேஷன். செகண்ட் அடாப்டேஷன், camel drink large amount of water and store in the body because desert அப்படின்னு சொல்லும்போது water is very poor and water is totally low. So whenever it presence of the water, the camel drink large amount of water and store in the body. Okay, third character, the camel body is adapted to save water in the dry desert. Okay, next, because the camel skin is doubly thick. ஸோ டபுளி திக் ஸ்கின்னால் வந்து கேமல் பாடி வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அண்டு ஆஸ்மாட்டிக் இன் நேச்சர் அண்டு வாட்டரை கன்சர்வ் பண்ணக்கூடிய நேச்சர் கேமலோட ஸ்கின்னுக்கு வந்து என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் அடாப்டிவ் ஃபியூச்சர்ஸ், த கேமல் பாடி இஸ் அடாப்டட் டு சேவ் வாட்டர் இன் த ட்ரை டெசர்ட் because of the following reason. The fourth reason, camel passes small amount of urine. அண்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்டை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கேமல் ட்ரிங்க் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அண்டு கேமல் அப்படிங்கிறது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரை ட்ரிங்க் பண்ணுது, பட்டு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரினை வந்து மட்டும்தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாஸ் பண்ணுது. ஸோ இதன் மூலமாக லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரை தன்னுடைய பாடியில் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கன்சர்வ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு அடாப்டிவ் ஃபியூச்சர்ஸ், the camel dung is dry and it does not sweat. So this is one of the adaptive features for the camel. Next, since the camel lost very little water from its body, ஸோ இந்த ஃபாலோயிங் ரீசன்னால தான் கேமல் அப்படிங்கிறது ஹாட் டெசர்ட்டில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தன்னுடைய லைஃப்பை வந்து என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுது. நெக்ஸ்ட்டு, so can live for many days without drinking water. Next character, a camel hump has fat stored this region. This region is called camel hump அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். This place is stored for the large amount of fat for future uses. In case of emergency, a camel can break down stored fat for nourishment. Okay, ninth characteristic feature, camel has large flat padded feet. அதாவது this is called feet. இந்த feet அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா லார்ஜாக இருக்குது அண்டு ஃப்ளாட் அண்டு padded feet which help to walk easily on the soft sand. So this reason, so the camel is called ship of the desert அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். Okay, it is one more question or two more question. Which animal is called ship of the desert அப்படின்னு question ரைஸ் பண்ணுவாங்க. Camel. 10th adaptive features, the camel eye is covered by bushy eyebrows. This is called eye. The eye is covered by bushy eyebrows because to protect the eye from the sandy storm. அப்போ இந்த sand particles ஐயில் வந்து படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக the eye is surrounded by the bushy eyebrows. So this is the characteristic features for the camel. It is one of the important 7 mark question. Okay, next, adaptive features for animal from different habitats. Okay, the first column is called name of the animal, second column habitat, third column adaptive features. The first animal, polar bear.
The polar bear habitat is called polar region, அதாவது cold region. The adaptive features for polar region, the polar bear developed for the thick skin for protection and white fur. This is the adaptive features for the polar bear. And one more information, the polar bear maintaining the hibernation process, spending winter in a dormant condition, it is called hibernation. For example, polar bear 1 year அப்படின்னு சொல்லும்போது it is classified into 12 month. First 6 month, அதாவது summerல this polar bear is very active and eat and the food material are stored for the future use in our body. And next 6 month the polar bear spending winter in a dormant condition is called hibernation அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள் polar bear and tortoise. Second animal penguin. The habitat for the penguin polar region. Adaptive features, paddle to swim and walk with 2 legs. This is the adaptive features for the penguin. The polar bear and penguin is book pack question, 4 mark. Next, third one, mountain goat. The mountain goat in Tamil நீல்கிரி தார் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். அதாவது the mountain goat habitat is called mountain region. The adaptive features are strong hooves for running and long hair to protect from cold. The mountain goat, it is otherwise known as நீல்கிரி தார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The mountain goat can find small spaces of rock to climb with easy and keep it balance to feed. Okay, next fourth animal is called lion. The habitat is called forest. Lion அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் king of the forest அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்த அனிமல் அப்படின்னா lion. Okay, the lion habitat is a forest. The adaptive features is strong and fast runner, has sharp claws to catch prey. This is the adaptive features for the lion. And அதோட நகங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது வெரி ஷார்ப்பாக இருக்கும். என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படின்னா ப்ரேவை வந்து கேட்ச் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, திஸ் இஸ் அ அடாப்டிவ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஃபார் த டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ், போலார் பியர், பென்குயின், மவுண்டைன் கோட் அண்ட் லயன். Okay, the picture showing the polar bear. The polar bear live in polar region. The mountain goat live in mountain region. The lion, the king of the forest, live in forest. Penguin live in tundra or polar region. Okay, thank you.